مکمل ناول فریب چشم، رائٹر ہے امیمہ خان۔ سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ آلیان ابھی انتخابی مہم سے واپس لوٹا تھا۔ گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ سب کہاں ہے؟ آج نہ جانے کیوں پر وہ خوش تھا۔ تبھی گھر کا سناٹا راس نہ آیا تو ملازم سے پوچھ بیٹھا، سائیں سرکار کے کمرے میں ہے سب چھوٹے سائیں؟ کیوں کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ ڈھٹکا تھا۔ سب گھر والے ایک جگہ جمع تھے۔ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ وہ سائیں جو وہ سنتا جا رہا تھا، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ مٹھیاں بھیج کر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کیا سن رہا ہوں میں؟ میرال کے ساتھ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ فاضہ افندی بہتی آنکھوں سے ایک شکوہ گناہ نگاہ پر ڈال گئی، جبکہ سارا اعظم کو تو مانو چپ سی لگ گئی تھی۔ دلاور افندی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ نڈھال سے بیٹھ پر لیٹے تھے۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ کون سی محبت جاگ رہی ہے؟ شادی سے تو خود انکار کیا تھا نا؟ دلاور افندی اس حالت میں بھی حلق کے بل چلا۔ شادی سے انکار کیا تھا نا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کسی کی رکھیل بنا کر بھیج دے؟ اور کیوں کرتا شادی میں سے؟ کب تک یہ روایت چلے گی؟ گھر کے مردوں کو آمنے سامنے دیکھ کر فاضہ افندی دل تھام کر رہ گئی۔ ہاں تو اب روایت کا خاتمہ کر دیا، بھیج دیا اسے اس کے عاشق کے ساتھ۔ بس کر دے دادا سائی، کچھ تو خدا کا خواب کرے۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور یہ بھی نہ سوچا کہ اکلوتی نواسی تھی وہ آپ کی۔ چلاتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل۔ دلاور افندی اس کا باغی روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ باقی سب کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ کالی رات کے 9 بجے کراچی کی حدود میں داخل ہوئی۔ جس رفتار سے سیغم نے گاڑی چلائی تھی، کوئی حادثہ نہ ہونا واقعی ایک معجزہ تھا۔ ساتھ بیٹھی میرال ایک لفظ نہ بولی، البتہ اس کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی روک کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میرال نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا کسی فلیٹ میں گم ہو چکا تھا۔ سارے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر اتنا روئے کہ دل کا سارا غبار نکل آئے۔ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اپنی طرف کا دروازہ کھلنے پر ہوش میں آئی۔ چہرہ موڑ کے دیکھنا چاہا تو منہ پر کوئی چیز آ لگی۔ بے ساختہ آنکھیں کھولی تو گود میں کوئی دوپٹہ پڑا تھا۔ تمہارے نانا نے کہا تھا کہ تمہیں چاہے تو کوٹھے پر بیچ دوں یا رکھیل بنا لوں، پر کیا ہے نا، میں بغیرت ہوں۔ نہ میں بغیرت ہوں، نہ ہی دغاباز۔ اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا تھا۔ پاؤں کے پاس جوتے بھی پڑے تھے۔ وہ بنا چونچرا کیے دوپٹہ پہن کر جوتے پہن کر دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ گئی۔ سیغم اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتا ہوا فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ماتھے سے نکلتا خون اب جم چکا۔ ایک کمرے میں لا کر اس کو بیڈ پر پڑا۔ یہاں سے ہلی نہ تو تمہاری ٹانگوں کی سلامتی کی ضمانت نہیں دوں گا میں۔ سرد لہجے میں پھنکار تھے وہ باہر نکل گیا۔ میرال ایک بار پھر کوئی راہ نہ پا کر بے آواز رونے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرا کمرے میں آئی۔ یہ کیا ہے میرال؟ اتنا خون کیسے بہ رہا ہے؟ کہاں ہے سیغم؟ تم کیسے آئی یہاں؟ آتے ہی کئی سوالوں کے بوچھاڑ کر دی تھی۔ میرا کی ہمدردی پاتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی۔ کہاں تھے تم؟ فرسٹ ایڈ باکس نکالو میری الماری سے۔ سیغم کو اپنے پیچھے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ اس کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے بیچ راستے میں ہمیں تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں وہاں گدھوں کی طرح اس کے باپ دادا کے سامنے اس کی حمایت کر رہا اور اس نے ایک لمحے میں سب کچھ اگل دیا۔ میرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرال بھی بے ساختہ نظریں چرا لی۔ یہ سچ کہہ رہا ہے کیا؟ میرا کمال جس کی آج تک زبان نہیں لڑکھڑائی تھی، اس لڑکی کی عین موقع پر دغابازی سے اس کا لہجہ ٹکمکا گیا۔ اس کا حلیہ درست کر اور اچھے سے اسے بیان یاد دلوا دو۔ اچھے سے مطلب اچھے سے۔ بھروسہ بھی تو نہیں ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ عدالت کے سامنے ہمارے گلے کا پھندا بن جائے۔ ساری لحاظ ساری تمیز بھلائے وہ زہر میں بھگوئے طنز کے تیر اس پر اچھال رہا تھا، اور میرال کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ میرا بھی اس کے پاس سے اٹھ کر ماتھا مسلتی دور جا کڑی ہوئی تھی۔ اور تم سنو لڑکی، تمہارے گھر والوں نے تمہیں مفت کا مال سمجھ کر مجھے دیا۔ اگر کل کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو رکھیل بنانے میں وقت نہیں لگے گا۔ تمہارے ساتھ جنگی قیدی والا سلوک ہو۔ فی الحال تو کل کی پیشی کے لیے جیسا میرا کہہ رہی ویسے کرو۔ آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچتا وہ سرد لہجے میں دھڑا۔ میرال نے مدد طلب نظروں سے مرہا کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں چھپی گزارش کو نظر انداز کرتی پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کل پیشی سے پہلے آ جاؤں گا، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جاتے جاتے مرہا کو باور کروانا نہیں بولا تھا۔ البتہ اس کا لہجہ مرہا کے لیے خاصا نرم تھا، جو میرال نے بخوبی محسوس کیا۔ مرہا الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی طرف بڑھی، آرام سے اس کا زخم صاف کر کے پٹی باندھی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، جبکہ میرال الفاظ ڈھونڈتی رہی کہ اس سے بات کر سکے، لیکن اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ہمت ٹوٹ جاتی۔ فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ میرال گھٹنوں کے گرد بازو باندھے ایک بار پھر سے رو پڑی۔ اپنی ماں اور نانا سائیں کے جملے یاد آئے تو دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش وہ بحری ہوتے جن کے ساتھ دغا کیا تھا، وہی اسے پناہ دیے ہوئے۔ ایک انجان لڑکی سے دھوکہ کھا کر بھی ان دونوں بہن بھائیوں کا ضبط تھا کہ اس پر بھروسہ کر رہے تھے، جبکہ جن کے ہاتھوں وہ پلی بڑی وہ تو رخ موڑ چکے تھے، بلکہ ایک انجان
بلکہ ایک انجان شخص کی رکھیل بنا کر بھیج دیا۔ وہ اتنے سفاک ہو سکتے ہیں، میرا اعظم کے شعور میں بھی نہ تھا۔ یہ لو، ہلدی والا دودھ دے کر وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے جو ابھی بھی سنجیدہ تھی۔ سنو، دوائی کھا کر سو جانا، اور جب اٹھو تو ایک کاغذ رکھا ہے، اسے پڑھ لینا۔ کل یہی بولنا ہے عدالت۔ کوشش کرنا آپ کی بار ہمیں فریب نہ دینا، ورنہ سیغم کمال کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ مرحازیہ سے کہتی باہر نکل گئی۔ آنکھیں جل رہی تھی، اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اپنا مطلب تو زور زبردستی بھی نہیں کروا سکتے، لیکن وہ تو اسے عزت بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن میرال نے ان کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ تو سامنے بیٹھے لڑکی کی بدقسمتی تھی کہ اپنوں نے دھتکار دی۔ میرال اس کی پشت کو دیکھتی بہتے آنسوؤں کے ساتھ کئی لمحے ساکت بیٹھی رہی۔ لیکن یہ تو آغاز تھا، اصل امتحان، اصل سزا تو کل پیش کے بعد سنانی تھی۔ سیغم کمال نے میرال اعظم کو فریب کی سزا، دغے کی سزا، دھوکے کی سزا۔ بابا سائیں، آپ کا فیصلہ کچھ خاص سمجھ نہیں آیا مجھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اب صرف سوار افندی اور دلاور افندی باقی تھے۔ سوار تو نہیں سمجھے گا، یہ لڑکی تو ہمارا کام آسان کر گئی۔ جب سے عالیحان نے شادی سے انکار کیا میری تو نیندیں ہی حرام ہو گئی تھی۔ ہماری روایات خطرے میں تھی، عالیحان تو کسی صورت نہ مانتا۔ اچھا ہی ہوا، شکر ہے میں نے موقع پر چوکا مار دیا۔ دلاور افندی ہاتھ میں لگی چوٹ موٹ کے ڈرپ کو اتار کر پھینکتے ہوئے بولے، اس سب کا میرال کو گھر سے نکالنے کا کیا تعلق ہے؟ سوار افندی اچھنبے سے بولے، وہاں حمایت تو کر دی تھی، لیکن اس لڑکے کو سزا دینے کے بجائے میرال کو اس کے ساتھ بھیجنا کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ارے اگر عالیحان نے شادی پہلے ہی نہیں کرنی تھی، اس واقعے کے بعد تو ناممکن تھا۔ اب اگر یہ شادی نہ ہوتی تو خاندان میں کتنی بے عزتی ہوتی، کبھی سوچا ہے تم نے؟ اب ہم الیکشن کے بعد کہہ دیں گے کہ بیٹی باپ کی طرح نکلی، سرداروں کی طرح خود سر ہے، اور ہمارے احسانوں کو ٹھوکر مارتی، اپنی مرضی سے شادی کر چکی ہے۔ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک جذباتی سی پریس کانفرنس اور میرال اعظم کا پتہ صاف۔ اس کے بعد وہ میری طرف سے جیے مرے۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے شفاقت سے کہا، کیا دماغ ہے آپ کا بابا سنگھ، کمال۔ سوارا فندی کا چہرہ اتنی اچھی حکمت عملی پر کھل اٹھا تھا۔ بس اب ایک دفعہ یہ الیکشن جیت جائے عالیحان، پھر پورے 5 سال عیاشی ہی عیاشی ہوں گے۔ دلاور افندی کے کہنے پر سوار افندی مسکرایا۔ راہ میں حائل ہر رکاوٹ خود بخود صاف ہوتی جا رہی تھی۔ عبوری ضمانت آج 12 بجے ختم ہو جانی تھی۔ بصورت دیگر اسے گرفتار کرنے کا حق پولیس محفوظ رکھتی تھی۔ سیغم کمال میرال کو لیے اپنے وکیل، گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ ضمانت ختم ہونے سے پہلے ہی عدالت پہنچ چکا تھا۔ میرا کی ایک راز تر توڑ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ میرال بیان دینے کے قابل ہو گئے تھے۔ زخم کو بھی کافی حد تک حجاب سے چھپا دیا گیا، جبکہ لہجے کی لڑکڑاہٹ میں بھی خاصی کمی تھی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، عدالت میں پچھلے 3 گھنٹے سے قوری اور کامران کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک غیر حاضر تھے۔ جج صاحب کئی تلخ اور غصے سے بھرپور ریمارکس دے چکے تھے۔ میڈیا کی ایک بڑی تعداد باہر کوریج کے لیے موجود تھی۔ نیوز چینل پر شور مچا تھا۔ ہر کوئی تجسس میں تھا کہ آخر غوری اور کامران ابھی تک پہنچے کیوں نہیں۔ وکیل بری طرح گھبرایا ہوا کالز پر کالز ملا رہا تھا، لیکن نہ کال ریسیو ہونی تھی نہ ہوئی۔ رومیسا بھی ایک کونے میں بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر غور کر رہی تھی، جبکہ میرال کی سوچوں کا مرکز تو صرف اور صرف بیان تھا جو اسے ابھی تھوڑی دیر تک دینا تھا۔ کارروائی شروع کی جائے۔ طویل انتظار کے بعد جج کی آواز گونجی تو سیغم سیدھا ہو کر بیٹھا، جبکہ مخالف پارٹی کا وکیل بری طرح سٹپٹایا۔ مدعی کی غیر موجودگی میں جرح کرنا مشکل نمبر تھا، لیکن جج صاحب کے بگڑے تیور بتا رہے تھے کہ کیس شروع کرنا ہی پڑے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جج صاحب، شاید پھر جرح کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سیغم نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں رومیسا اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اجازت ہے۔ وہ صلاح ہلاتی وٹنس باکس کی طرف بڑھ گئی۔ قوری اور کامران ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک جملہ عدالت میں بم بن کر گرا تھا۔ کیس کے آغاز میں ہی اس میں کلائمیکس آ گیا تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوسٹ آ چکا تھا۔ سیغم کے لب طنزیہ انداز میں پھیلے۔ ہاتھ میں لگی ہتھ کڑی کو یوں دیکھا جیسے انسان کسی سے بچھڑنے سے پہلے اسے الوداعی نظروں سے دیکھتا ہے۔ کل رات 10 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وہ PIA کے ذریعے لندن جا چکے ہیں۔ ثبوتوں کے لیے آپ ایئرپورٹ کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، اور اپنے تئیں کچھ ریکارڈز میں بھی عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فائل جج صاحب کی طرف بڑھائی جہاں ان کا فلائٹ کا ریکارڈ تھا۔ میڈیا میں طوفان برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا میں طرح طرح کی پوسٹ اور ٹویٹس ہو رہے تھے۔ سیغم نے سامنے پڑے ثبوت پر دھکیلے۔ اب ان کی ضرورت ہی باقی نہ تھی۔ ایک مسکراتی نظر اپنے وکیل پر ڈالی جو خود بھی مسکرا رہا تھا۔ اور میں یہاں اقرار جرم کرنا چاہتی ہوں، سیغم کمال بے گناہ ہے۔ کامران اور غوری کے ساتھ مل کر اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا، سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی اس پورے واقعے کی چشمدید گواہ ہے۔ کمرہ عدالت میں عجیب سما تھا۔ کیس شروع ہونے سے پہلے تیزی کے ساتھ اختتام کی جانب گامزن تھا۔
मिराल ने भी हैरत से सामने देखा। अपना बयान रिकॉर्ड करवाए मिराल आजम। जज की भारी आवाज पर सेगम ने मुड़कर उसे देखा, जो इस वक्त बुर्के में थी। हिजाब की तरह स्कार्फ लपेटा था, बस नकाब नहीं किया था। अपनी जगह से उठते वो विटनेस बॉक्स की तरफ बढ़ गए। एक तिरछे निगाह से गम पर डाली, जो बेफिक्र सा बैठा सामने पड़े शोपीस से खेल रहा था। हैरत की इंतहा न रही जब बगैर डरे बगैर लड़खड़ाए वो सबसे बढ़कर बगैर आंसुओं के इसने इस दिन की सारी कार्रवाई जो कि तुम बताई। सेगम ने तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे देखा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब ने मुखालिफ पार्टी के वकील से पूछा। वो जेब से रुमाल निकालकर माथे पर आया पसीना साफ करने लगा। सुप्रीम कोर्ट का वो मशहूर वकील बुरी तरह हार चुका था, वो जिसका रिकॉर्ड था कि एक केस भी नहीं हारता। यहाँ तो पूरी की पूरी कार्रवाई काया जादुई अंदाज में पलटी थी। इतना बड़ा केस आधे घंटे के अंदर फैसला कुन अंदाज में खत्म हुआ था। बाहर एक शोर सा मचा। मीडिया में रिपोर्टर चीख चीख कर सेगम की बेगुनाही की खबर सुना रहे थे। कामरान और गौरी का केस से महज चंद घंटे पहले फरार होना एक अहम पेशरफ्त साबित हुआ था। रुमैसा पर सेगम ने हुतक इज्जत का दावा दायर किया, लिहाजा इस केस की भी फौरी समाअत करके रुमैसा पर हुतक इज्जत और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वजीर आला सिंध 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी जमानत करवा चुके थे। ये थी पाकिस्तानी अदलिया और ये था अदलिया का नाकिस निज़ाम। डीआईजी सिंध कमरा अदालत से निकलने से पहले इसके हाथ से हथकड़ियां उतारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो हाथ उठाकर मना कर गया। सबके सामने लगाई थी ना, इसलिए उतरेंगी भी सबके सामने, वो भी शान से। दुनिया ने तब भी देखा था जब मुझे हथकड़ी लग रही थी, अब भी देखे लोगों के हुजूम से निकलता हुआ। वो बाहर निकला तो उसके हाथों में लगी हथकड़ियां लोगों को हैरान कर गई। मीडिया के नुमाइंदे जल्दी से आगे बढ़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया जा चुका था। कैमरों के हजूम में और पुलिस के हसार में वो आगे बढ़ा। अहाता अदालत खच भरा हुआ था। आम लोग भी सीगम कमाल में हक में नारेबाजी कर रहे थे। एक इशारे से अपने पीछे खड़े डीआईजी को आगे आने का कहा। हथकड़ी में बंधे हाथ आगे किए तो डीआईजी जब्त किए इसके हाथों की हथकड़ी निकालने लगा। कैमरा धड़ाधड़ तस्वीरें खींचने लगे। रिपोर्टर भी आगे बढ़े, जबकि लोग तजस्सुस से इसका एक एक अमल देख रहे थे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव जस्टिस एंड थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। हाथ पे पकड़ी हथकड़ी जमीन पर फेंकी थी। पाँव से हथकड़ी रोनता वो एक लफ्ज जुमला कहता। मीडिया को सकते में छोड़कर कोने में खड़ी मिराल का बाजू पकड़े अदालत से निकल चुका था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। टीवी पर चलती खबर सुनकर मिरहा और उसकी माँ बेसाख्ता सजदा रेस हुई थी। एक पुरमसरत मुस्कान मिरहा के चेहरे का अहाता किए हुई थी। अम्मा सुबह सुबह ही कराची आ चुकी थी और मिरहा उन्हें मिराल से मुताल्लिक भी सब कुछ बता चुकी थी। लेकिन हैरत की बात थी कि उन्हें मिराल से नफरत की बजाय हमदर्दी हो गई थी। एक पुरतइश जिंदगी जीने वाली लड़की इतनी दुखों की मारी हो सकती है, उन्हें अंदाजा नहीं था। उन्हें बेसाख्ता अपने बच्चों पर रश्क आया, जो गुर्बत की जिंदगी गुजारने के बावजूद आज़ाद थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। दरवाजे पर बजने वाली घंटी सुनते वो बाहर की तरफ भागी थी। सेगम को देखकर खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इसके गले लगी थी। मुबारक हो। सेगम अंदर की तरफ बढ़ता कि माँ से मिल सके। अंदर आओ। कल की बनिस्बत आज उसका लहजा बेहतर था। मिराल बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गई। लाउंज से आवाजें आ रही थी, लेकिन वो इधर उधर जाने की बजाय कमरे की जाने पड़ गई। सेगम अब कोई ढंग का काम करना। मैं तो कहती हूँ गोली मार दो उस मीडिया को। सेगम ने हैरत से उन्हें देखा। इस पर बहस नहीं करेंगे हम। और वैसे भी राह हक में मुश्किलात आती हैं। ये नई बात तो नहीं, लेकिन इन मसाइब से डर कर घर में तो नहीं बैठा जा सकता ना। सेगम कमाल अब एक चट्टान बनकर सहावत के नक्शे पर उभरेगा, एक नाकाबिल तस्खीर शख्सियत बनकर। आप बस दुआ करें। मिरहत की सोच पर मुस्कुराती, जानती थी कि वो मीडिया की दुनिया का बेताज बादशाह बनकर रहेगा। कामरान और गौरी का बिछाया कि जाल सेगम कमाल के हक में बेहतरीन साबित हुआ। बेशक हर काम में अल्लाह की मसलियत पोशीदा होती है। फोन की आवाज ने इनकी बातों में खलल डाला। नाम पढ़ते ही सेगम का चेहरा मुस्कुरा उठा। अरे फरमाइए हसन साहब, कैसे मिजाज है? मीरहा ने हैरत से उसे देखा। वो चैनल के मालिक से इतने आराम से बात क्यों कर रहा था? जी जी, दरअसल मैं शाम को ही आने वाला था आपके पास। अपनी बहन को भी साथ लेकर आऊंगा। रिहाई की खुशी में डिनर करेंगे। मीरहा ने बमुश्किल कहा दबाया, जबकि अम्मा तो फिर से इनकी चालाकियां देखती मुंह बना कर रह गई। जी फिर रात को मिलते हैं, खुदा हाफिज। फोन बंद करके दोनों बहन भाइयों के कह गूंजे थे। मैं आता हूँ। फोन जेब में डालकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो खिड़की के पास खड़ी बाहर झांक रही थी। हिजाब उतार दिया था, लेकिन अबाया अभी भी पहना हुआ था। मौसूफ का इतना बड़ा एहसान कैसे उतारूं, जो उन्होंने अदालत में सच बोल कर मुझ पर किया। बहरहाल ने चौंक कर उसे देखा, जो इससे चंद कदमों के फासले पर खड़ा था। निगाहें बाहर जमी थी, जबकि उसे बेपरवाह अंदाज पर मिराल को अंदाजा न हुआ कि वो वाकई इससे बात कर रहा है या नहीं। अम्मा को सारा वाक्य बता चुकी हूँ, उन्होंने कहा है कि आज ही निकाह होगा। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ मिराल आराम से दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ी थी। सेगम ने सर झटका, जबकि मिराल ने फटी निगाहों से सामने देखा। चेहरे पर मजाक की रमक तक न थी।
वो तो मुकर गई थी, असलन इनका भी मुकरना बनता था। तो वो क्यों अहद कर रहे थे? हम्म, ये तो मुकर गई थी, लेकिन वो क्या है ना कि मैं इसकी तरह दागबाज नहीं हूँ। जिस दिन इसकी बुज़दिली खत्म हो गई और ये अपने हक के लिए लड़ सकेगी, इस दिन सीगम कमाल पूरी दुनिया के सामने से शादी करेगा और अपना वादा पूरा कर देगा। सीगम ने कंधे उचकाते आराम से कहा था, मैं नहीं हूँ मजबूत मजबूत, तुम कर लो किसी बहादुर लड़की से शादी। मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? दे दी गवाही, अब जाने दो। वो चिल्लाई थी, अपनी तस्दीक महसूस हो रही थी। दोनों बहन भाइयों को अंदाजा न हुआ कि सामने खड़ी बेवकूफ थी या पागल। कहाँ जाओगी? सीगम ने लब्बीजत से पूछा। जहन्नुम में। वो चिढ़कर बोली, फिक्र न करो, मुझसे शादी के बाद हर जगह जहन्नुम ही लगेगी। शाम को निकाह होगा और कल से तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। और जब तुम एक मजबूत किरदार बनकर उभरी तब आगे का सोचा जा सकता है। तब तक खुद को मेरी बीवी समझने की गलती मत करना। एडवांस वेलकम टू माई लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ मीडिया। मेरा मुबहम से मुस्कुराए। वो जा चुका था, लेकिन मिराल अभी भी हवन्नकों की तरह दरवाजे को देख रही थी। क्या ये उसकी सजा थी? इतनी मामूली दागाबाजी की इतनी छोटी सजा कैसे हो सकती है? उसे यकीन ना आया। वो कब इसकी माँ से मिली, उन्होंने इससे क्या कहा और मिराल ने क्या जवाब दिया, उसे कुछ याद नहीं था। होश तो तब आया जब वो मिरहा का लाया हुआ जोड़ा पहनकर निकाह के लिए तैयार हुई थी। सुनो, मिरहा को पुकारा था। वो मुड़कर इस तक आई। फोन चाहिए मुझे। उंगलियां चटकाते मुद्दा बयान किया। इससे पहले वजह भी बताती, मिरहा इसके हाथ में फोन थमाती बाहर निकल गई। एक नजर बंद दरवाजे को देखकर नंबर मिला, लेकिन शायद फोन बंद था। इससे पहले इसकी आंखें झलकती निकाह ख्वाह कमरे में आए और मिराल आजम को चंद लम्हे लगे थे मिराल से गम कमाल बनने में। दिल में खौफ और कई अंदेशे जागे, लेकिन मिरहर्स की माँ का मुस्कुराता चेहरा देखकर दिल में थोड़ा सा सुकून उतरा। निकाह के बाद इसने सीगम कमाल को नहीं देखा था। मिरहा भी थोड़ी देर बाद कहीं जा चुकी थी। घर में सिर्फ वो और सीगम की माँ बाकी थे। एक नए रिश्ते में बन चुकी थी। एक नई जिंदगी का आगाज था और कोई एहसास नहीं था सवाए तहफ्फुज़ के एहसास के। इत्मीनान था दिल में कि वो महफूज है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो कैसे अपनी बेबस माँ की किरदार कशी सह सकती थी? वो कैसे इस वक्त एक अनजान आदमी का साथ देती, जबकि इसका किरदार एक सवाल निशान बना हुआ था। हाँ, लेकिन उसे शिकवा था अपने घर वालों से, जिन्होंने इसके छोटे से छूट पर उसे किसी के साथ भिजा दिया। लेकिन शायद ये मिराल की खुशकिस्मती थी कि वो महफूज हाथों में आई थी। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, सियासत की दुनिया से ताल्लुक होने की वजह से। उसे बात का यकीन नहीं था, लेकिन अब हो गया था। सेगम की माँ का दोस्ताना रवैया देखकर अपनी माँ याद आई थी। वो अगर खुश नहीं थी तो नाखुश भी नहीं थी, लेकिन हाँ, पुरसुकून थी। वो दोनों घर पर नहीं थे जबकि फौजिया बेगम सो चुकी थी। वो कमरे से निकलकर फ्लैट को देखने लगी। दिल में इस्तहक आग था कि अब ये इसका घर है। एक एक चीज देखती वह हल्का सा मुस्कुराती। मिरहा और सीगम इस वक्त चैनल के मालिक के घर बैठे। आइए डिनर करते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद डिनर लगने पर हसन बोला, अरे हसन साहब, डिनर भी कर लेते हैं। हम पहली बार आपके घर आए, खाली हाथ कैसे आ सकते थे? इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है, कबूल कीजिए। मिरहा ने हाथ में पकड़ा लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हसन ने बखुशी कबूल कर लिया। अभी खोल कर देखे ना हसन साहब। मिरहा चेहरे पर मासूमियत तारे करते हुए बोली, जब किसी का मुस्कुराहट छुपाने की खातिर रुख मोड़ गया। ये क्या है? दोनों के रेजिग्नेशन लेटर हसन के सर पर बम के बनकर गिरे थे। दोनों के संजीदा चेहरों पर मजाक का शायबा तक न था। ये दोनों ही तो चैनल की रेटिंग का जरिया थे, और अब दोनों एक साथ चैनल छोड़कर जाना इनके चैनल के शदीद नुकसान से साबित होने वाला था। हसन का तो आने वाले हालात देखकर ही दिल बैठ रहा था। इनका तो दिवालिया ही निकल जाना था। वो क्या है ना हसन साहब, मेरी हिरासत के दौरान मैं मुंतजिर था कि कब ये चैनल मेरी ढाल बनेगा, कब मेरे केस में मुझे अखलाकी मुआवनत देगा, कब मेरे खिलाफ होने वाली साजिशों पर चुप कर रोजा तोड़ेगा। लेकिन इंतजार इंतजार ही रहा। अब मैं गधा थोड़ी हूँ और ना ही टीआरपी मशीन जो आपके चैनल को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाऊं। वैसे भी सुना होगा आपने कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जा सकता। लिहाजा एक दफा ये चैनल मुझे जलालत की गहराइयों में फेंक चुका है, दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा। और मीरा ने इस्तीफा क्यों दिया तो ये आप कौरी साहब से पूछ लीजिएगा, बता देगा आपको अच्छे से। टांग पर टांग जमाए वो मकरूर लहजे में बोला। हसान का तो मानो दिल बंद होने को था। इन दोनों की मौजूदगी से चैनल दिल दुगनी और राह चौगनी तरक्की कर रहा था। और अब तो डिनर फिर कभी करेंगे। वैसे भी हमारे बाप के चंद असूलों में से एक असूल ये भी था कि अपने से बड़े ओहदेदार के घर कभी दावत पर मत जाना, क्योंकि वो जब भी तुम्हें अपने घर बुलाएगा कोई ना कोई कर्ज छुपी होगी। अब तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपके चैनल से, तो जब भी आप डिनर के लिए बुलाएंगे जरूर आएंगे। अभी के लिए माजरत। मिर्हा सोफे से उठते हुए दिल जलाने वाले अंदाज में बोले। सेगम भी कोट झाड़ता और खड़ा हुआ। हसन तो बेयकीन सा खड़ा था। रातों रात इतनी बड़ी नाकामी और इतना बड़ा नुकसान इसने सोचा तक नहीं था। कल सुबह तक यकीनन इसके चैनल को बड़ा धचका लग चुका होगा जब इन दोनों बहन भाइयों के इस्तीफे की खबर आग की तरह फैलेगी। वो दोनों जा चुके थे, लेकिन हसन अभी भी अपनी बर्बादी पर साकित खड़ा था। यही गाड़ी में रुको तुम,
गाड़ी जो ही फ्लैट के सामने रुकी, मेरा फौरन बोली, अब क्या हुआ है? वो चिढ़ते हुए बोला था, एक थकान सता दिन के बाद आराम करना चाहता था। मैं मिराल को नीचे भेज रही, उसे शॉपिंग करवा दो, कपड़े नहीं है उसके पास। अब रात का बहाना मत करना, क्योंकि अब भी सिर्फ 10 बजे है और कराची जैसे शहर में इस वक्त दिन का सा समा होता है। इसके लब खुलते देख मेरा फौरन से बोली, मुबादा वो कोई बहाना ना करके इनकार ना कर दे। ये इतना ज़रूरी काम नहीं जो मैंने नींद बर्बाद कर दूं। मिराज इसकी बात को नज़रअंदाज करती, सर झटकती फौरन अंदर की तरफ भागी और गम झुंझुलाता हुआ सीट से टेक लगा के आंखें मसल कर नींद भगाने की नाकाम कोशिश की थी। कल मेरा और अम्मा वापस गांव जा रहे थे, क्योंकि शहर में रहना अभी मेरा के लिए मुनासिब नहीं था। इलेक्शन सर पर थे और मेरा को ढेरों काम करने थे। तकरीबन 10-20 मिनट बाद चादर सर पर लिए वो फ्लैट से निकलती नजर आई थी। दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ था, अलबत्ता सुरमई आंखें रात के इस पहर खौफ का शिकार थी। इधर उधर देखती वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। पर्दे को अपने खौफ छुपाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ये औरत की खूबसूरती है, इसे औरत की खूबसूरती ही रहना चाहिए। गाड़ी से निकलते इसकी चादर को सर पर ठीक से डाला था। चादर की दुरुस्तगी से वो जो पहले खौफजदा सी औरत लग रही थी, अब पुरवकार लग रही थी। जबकि वो उसके अचानक आमद पर दिल थाम कर रह गया। शाह की नजरों से उसे घूरा, जो जीन्स शर्ट में इसके लिए दरवाजा खोले खड़ा था। हल्की सब्ज आंखों में नींद का खुमार था। वो पहली दफा उसे बगौर देख रही थी। मरहा की आंखों का रंग ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर हल्की सब्ज आंखें गजब डाल रही थी। इसका तफसीली जायजा लेती वो बिना कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठ गई। मेरे हाथ से वो जितनी बहस कर चुकी थी, अब मजीद बहस की हिम्मत बाकी नहीं थी। फोन सुनकर आ रहा हूँ, इंतजार करो तब तक। इसकी तरफ का दरवाजा बंद करते वो जरा दूर जाकर खड़ा हुआ। अब अजीब आदमी है, लड़की से धोखा खाने के बाद ऐसे आराम से बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका नरम लहजा हजम नहीं हुआ था। शायद रिहाई की खुशी में वो सबके साथ ही अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जो भी था, मिराल सेगम कमाल को तो इसके मारने पीटने वाले जनूनी अंदाज का इंतजार था। कुछ कहा तुमने? उसे अंदाजा ही नहीं हुआ वो कब फोन सुनकर वापस गाड़ी में आ बैठा। नहीं, अपने हवास कायम रखती वो जल्दी से बोली, मुबादा वो वहीं तफ्तीश ना शुरू कर। वैसे आपस की बातें मुझे सख्त जहर लगते हो ना, मर्द जो शादी करके अपने मर्दान की करोड़ चाड़ते हैं। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की आड़ में पुरानी दुश्मनी और बदले निकलते। बंदा पूछे, जब इतना है गुस्सा है तो शादी की कौन सी आग लगी हुई थी? बदले लो, पालो दुश्मनियां, किसने रोका है? लेकिन निकाह को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या ख्याल है? अपनी बात मुकम्मल करके इससे पूछा था, जो मुंह खोले इसको देख रही थी। यानी वो ना सिर्फ सुन चुका था, बल्कि अच्छा खासा लेक्चर भी दे गया। मुझे क्या पता? आंखें घुमाकर बोलती वो खिड़की की तरफ रुख करके, जबकि सीगम इसका अंदाज देख कर रह गया। कल रात तक तो रोना धोना खत्म नहीं हो रहा था, और अब वो सर झटकता गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया। इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, जबकि इंतखाबी मुहिम खत्म होने में महज एक दिन। दोनों मुखालिफ पार्टियां जोरों शोर से इलेक्शन मुहिम चला रही थी। गांव में दिलावर अफंदी की खासे बदनाम हो चुके थे। लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर न जाने कैसे इनसे शदीद पसंद हो चुके थे, लेकिन आलियाना फंदी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वो मुतमिन था, जैसे यकीन था कि इलेक्शन वही जीतेगा। दूसरी तरफ इसने अपने कई मैनेजर मुखबरी मिराल की तलाश में छोड़े थे। जब मुलाजमों से मालूम हुआ कि उस सहाफ़ी के साथ जा चुकी है, तो उस मामले से हाथ खींच लिया। इलेक्शन के दिनों में सहाफ़ी से उलझना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। हाँ, लेकिन वो अपने इत्मीनान करना चाहता था कि वो किस हाल में है, सिर्फ इस रिश्ते के नाते जो उनके बीच था, कज़न होने के नाते। वो जालिम और मगरूर था, लेकिन बेहिस नहीं था और ना ही सफाक। राजू, इस लड़की को बुला कर ला। बोलो हवेली से बुलावा आया है। अलीहान कुछ सोचता हुआ बोला। साईं, वो मिराल बीबी की दोस्त। राजू पल भर में समझ गया। हाँ, वही। पूरे 2 घंटों बाद मुलाजिम की आवाज पर वो नीचे गया, जहां वो चेहरे पर 12 बजाए नेहात बिगड़े तासुरात लिए बैठी थी। बुलावा आया था हवेली से। खैरियत? मिरहा कमाल का तो गुस्सा सवानेजे पर था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर पहुंची थी, आराम करना चाहती थी, लेकिन हवेली से बुलावा आ चुका था। ऊपर से इलेक्शन में भी महज 2 दिन बाकी थे और उसे अलीहान के खिलाफ मजीद मवाद इकट्ठा करना था। लेकिन हवेली से आया बुलावा इसके लिए वक्त का ज़ाया साबित हुआ था। मिराल कहाँ है? इसकी काली आंखों में आंखें गाड़ते सर्द लहजे में पूछा था। मेरा ने बमुश्किल थूक निकली। खौफ से नहीं, बल्कि अपनी आंखों में गड़ती इसकी खोजती निगाहों से। अपने घर होगी ना? झूठ बोला था ना सच? वो वाकई अपने घर थी, क्योंकि शादी के बाद तो शौहर का घर ही अपना घर होता है। लेकिन ये इसने जिस अंदाज में कहा था, मतलब साफ था कि वो गलत बयान ही कर रही है। अगर अपने घर होती तो मुझे कौन सा पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम्हें दावतनामा भेजता? गुस्से से कहता वो पास पड़े सोफे पर बैठा। अब मैं जाऊं? इसके पास वाकई वक्त नहीं था, जबकि इसका मगरूर अंदाज एक बार फिर आलियान अफंदी को शशुपंज में मुब्तला कर गया। लेकिन इसकी काली आंखें जैसे शक में डाल देती थी। तर्ज मुखातिब तकरीबन वही था, लेकिन इसकी आंखों का रंग सख्त था, जबकि सामने बैठी ये लड़की काली आंखों की हामिल थी। ये तुम्हारी आंखों का रंग असली है या वो क्या कहते हैं उसे जो लड़कियां लगाती हैं?
हाँ याद आया, लेंस तो नहीं लगाया तुमने? अपनी जगह छोड़ते हुए उसके करीब आया था। मेरे हाँ होठों पर जबान फेरती कोई करारा सा जवाब ढूंढने लगी। लगता है साहब का महबूबा की बेवफाई का कुछ ज्यादा ही दुख लग गया है, जो हर लड़की की आंखों में डूब कर इसका अक्स ढूंढ रहे हो। इसका जवाब आलियाना फंदी को इश्तियाल दिला, लेकिन इश्तियाल को दबाते वो उसी के अंदाज में जवाब देने लगा। साहब का महबूबा की इतनी मजाल के मुझसे बेवफाई कर, लेकिन तुम्हें अपनी महबूबा बना सकता हूँ, क्या कहती हो फिर? मिरहा ने गुस्से से उसे देखा था, जो पास पड़े मेज से कबाब मुंह में डालकर मजे से खड़ा था। सियासत पर ध्यान दिए ना हो हार जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सांप का दौर की बात मौजूद है, महबूबाओं ने घास नहीं डालनी। एरदीर का ध्यान के बगैर वो दबा दबा सा चिल्लाई थी। आलिया ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा था। वैसे सुना है पाकिस्तानी महबूबाएं बड़े कमाल की होती हैं, पर ये जो बाहर की हैं बिल्कुल भी नहीं शर्माती। मैं सोच रहा हूँ कोई शर्मीली महबूबा रख लूँ। तुम शर्मीली तो नहीं हो, पर मेरा गुजारा हो जाएगा। मीरा ने हैरत से सामने खड़े ढीठ और बेशर्म इंसान को देखा था। घटिया इंसान। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती वो बाहर की तरफ पढ़ने लगी। यहाँ खड़े रहना, फजूल बहस को तवाला देना और वक्त के ज़ाया के अलावा कुछ नहीं था। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारे कौन से छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे बैठे जो तुम्हें जल्दी जाकर उन्हें रोटियां बनाकर देनी हो? मिरहा ने झटके से रुख मोड़कर उसे देखा। आंखों के सामने कोई मंजर उभरा, जहां वो कई छोटे छोटे बच्चों के बीचों बीच रोती शक्ल बनाकर खड़ी रोटियां बना रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। फौरन से आंखें झपकते इसने बाकायदा कानों को हाथ लगाया था। आलिहान का जोरदार कह कहा गूंजा था इसकी उड़ी रंगत देखकर। बड़ी ही कोई बातूनी लड़की हो तुम, वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हारी फजूल बातें ही खत्म नहीं हो रही। ये बताओ मिराल कहाँ है? कोई राबता हुआ तुम्हारे साथ? मेरे हाथ उसके पहले जुमले में ही फंसी हुई थी। गुस्से से चेहरे का रंग बदलने लगा। बातों में वो घुमा रहा था और मौर्द इल्जाम उसे ठहरा डाला। पहली बात, वक्त आप जाया कर रहे हैं मेरा। दूसरी बात, मिराल का नंबर लेने दिया था मुझे? नहीं ना, तो मेरा कैसे राबता हुआ होगा? दांत पीस कर यूं बोली जैसे दांतों के बीच आलियान आफंदी हो। ये बात तो अक्लमंदी की है तुमने, लेकिन कभी इसने जिक्र किया हो तुमसे किसी को पसंद करती हो या कुछ और? मेरा उसे क्या बताती कि जिसके बारे में वो पूछ रहा है वो उसके मुतालिक सिर्फ इतना जानती थी कि वो सामने खड़े शख्स के खानदान से ताल्लुक रखती है और उसकी भाभी है। हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, बस एलो भाई थे, लिहाजा जाती गुफ्तगू नहीं की कभी। मेरा सोच सोच कर जवाब दे रही थी, शक का कोई मौका नहीं देना चाहती थी उसे। हैरत है, मैंने तो सुना है कि लड़कियां पहली मुलाकात में अपने परदादा से लेकर अपने आने वाले बच्चों तक के नाम भी एक दूसरे को बता देती हैं। सारी मालूमात तो यूँ देती हैं जैसे सामने वाला नादर ऑफिस का बंदा हो। वो अब दोबारा से सोफे पर बैठता बोला था, जबकि मेरा कमाल को उसकी फजूल गुफ्तगू शदीद जहर लग रही थी। काम से काम रखने वाली वो लड़की इन 15 मिनटों में बुरी तरह से छो चुकी थी। जबकि आलियान तो मजे लेकर कोई स्वीट डिश खा रहा था। तुम खाओगी? हमारी राजदा ने बनाई है, जबान की कड़वी है लेकिन खाना बड़ा अच्छा बनाती है। मजे से खाते उसे पेशकश की, जिस वो आंखें घुमाते साफ इनकार कर चुकी थी। आलिहान भी कंधे उचकाकर दोबारा खाने पर ध्यान देने लगा। खड़े खड़े मिराहा की टांगें जवाब दे चुकी थी, जबकि वो उसे बैठने का कहने के बजाय हर काम कह चुका था। खुद तो कभी खड़ा हो रहा था और कभी बैठ रहा था, लेकिन ना उसे बैठने का कह रहा था, न जाने दे रहा। जब मजीद खड़ा ना हुआ गया तो वो अपनी अना को ठोकर मारती सोफे पर बैठ गई। अब तो शाम को ही जाऊंगी, रात का खाना भी यहीं से खाऊंगी। चिढ़ते हुए वो अपना बैग भी पटकने के अंदाज में सोफे पर रख चुकी थी। आलियान पहले तो हैरान हुआ, लेकिन हैरानी को मुस्कुराहट में बदलने में महज चंद लम्हात लगे थे। इसकी मुस्कुराहट जलती पर तेल का काम कर गई। मिरहा का दिल चाहा इसका मुंह नोच डाले। खैर, मुझे जरूरी काम से जाना है। तुम तो फारिग को बैठना है तो बैठो, और खाने की बिल्कुल फिक्र मत करना। चाहे तो मोहल्ले वालों के लिए भी ले जाना, हमारे दिल बहुत खुले हैं। ठोस तपाने वाला अंदाज। मिरहा का मुंह और आंखें दोनों खुल गई। उसे फारिग होने का ताना देने के साथ साथ वो उसे घुमा फिरा कर भूखी भी कह चुका था। पहले उसे जाने नहीं दे रहा था और जब वो बैठ गई तो वो खुद जा रहा था। इसके निकलने से पहले वो झटके से उठी थी। तुम्हारा खाने तुम्हें ही मुबारक। उससे से लाल पीली होते वो पैर पटकती बाहर निकल गई, जबकि आलियान तो इसके आप और तुम के इम्तजाज में फंसा हुआ था। हवा से लहराता इसका सब्ज आंचल। तब तक मीरा अली हनाफंदी की निगाहों का मरकज रहा था, जब तक वो गेट अबूर न कर गई। तेज तेज चलती, शायद नहीं यकीनन वो अपने अंदर उठते बवाल पर काबू पा रही थी। इसके जाते ही आलियान भी सीटी बजाता ऊपर की तरफ बढ़ गया। एक तो यहाँ लॉन भी नहीं है, बंदा टहल ही लेता है। मेज पर कहानियां टिकाए वो एक ही दिन में उकता चुकी थी। मेहर और फौजिया बेगम सुबह सुबह ही जा चुकी थी। इसके लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे साथ लेकर नहीं गई, क्योंकि गांव में इसका रहना खतरे से खाली नहीं था। वैसे भी सीगम उसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर जल्द ही मुतारिफ करवाने वाला था। वो बैठी बेजार हो रही थी, जबकि सीगम तो न जाने फोन और लैपटॉप पर बेक वक्त मसरूफ क्या कर रहा था। तीसरी मंजिल पर लॉन की उम्मीद रखना बेवकूफ़ की बहुत बड़ी अलामत है। चटपटाते वो सीधी होकर बैठी। ये शख्स जिनकी तरह अचानक से कभी भी कहीं भी हाजिर हो जाता था, अब भी हाथ में कागजों का अंबार लिए
نہ جانے کب نمودار ہوا تھا، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ شاید اسے خود بھی سنائی نہ دیتی۔ میرے کانوں نے تو یہی سنا ہے۔ اس کے ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی۔ کانوں کا علاج کروا لو۔ چڑھتے ہوئے میں سوچا تھا، کہنا تو آپ ایل مجھے مار کے مستق تھا، جبکہ اس دفعہ چپ رہنا بہتر سمجھا تھا۔ یہ چند اخبار ہی پچھلے 1 ماہ کے، یہ والے انٹرنیشنل اخبار ہیں اور یہ والے پاکستانی۔ ان سب کو شام تک پڑھو، نہیں بلکہ دیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ چلے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اخباروں کو الگ الگ کرتے میز پر رکھا تھا، جبکہ مرال کا تو اتنے سارے اخبار دیکھ کر دل باہر آنے کو تھا۔ شوبز کے صفحات غائب تھے، صرف سیاسی حصہ باقی تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اخبار کو عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شاید کل نکاح سے پہلے غصے میں کہے کہ الفاظ پر غور نہیں دیا۔ سیغم کو اس کی بے خبری پر حیرت ہوئی۔ کل سے تم اسسٹنٹ ہوگی میری، یعنی پورے دن میں جو بھی کوئی نئی یا تازہ خبر ہوگی اس پر ایک رپورٹ لکھو گی، اور پھر اس رپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے رات کے 10 بجے نشر ہونے والے پروگرام میں میزبانی کے فرائض سر انجام دوں گا۔ وہ تنزیہ کہہ رہا تھا، یہ عام انداز۔ میرال کو اندازہ نہ ہوا، لیکن جو کام اس نے بتایا تھا اس میں تو سارا دن معلومات اکٹھی کرنے میں ہی نکل جاتا، اور پھر مستند معلومات کو یکجا کر کے ایک اچھی رپورٹ لکھنا۔ یہ کام تو بہت ساری زندگی بھی محنت کرتی تب بھی نہ کر پاتی۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتی۔ سیغم اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، مطلب صاف تھا کہ اس کے سامنے پڑھے۔ میرال مرے مرے ہاتھوں سے اخبار کھول کر دیکھنے لگی۔ شہ سرخیاں پڑھتے ہی اسے نیند آنے لگی تھی۔ اخبار پڑھنے سے اتنی اچھی نیند آتی، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ سیغم ماتھا پیٹ کر رہ گئی، یہ لڑکی بہادر بن ہی نہ جائے، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ 20 منٹ میں وہ 3 اخباروں کو صرف دیکھ کر رکھ چکی تھی۔ کونے میں لگی تصاویر اور اشتہارات کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ اندر جو لکھا تھا اسے پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کلبھوشن یادو کون ہے، اور عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کا کیا فیصلہ سنایا ہے؟ گہری نظروں سے اس کے بیزار چہرے کا جائزہ لیا تھا، جو اس کے سوال سے زد پڑ چکا تھا۔ بالوں کو ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں باندھے، دوپٹہ آدھا سر پر جبکہ آدھا کندھے پر ٹول رہا تھا، خالص گھریلو عورت لگ رہی تھی۔ میرا امتحان تھوڑی ہے، چڑھتے ہوئے جس انداز سے کہا تھا، سیغم نے بساختہ مسکراہٹ چھپائی۔ کلبھوشن یادو بھارتی جاسوس ہے جسے نواز شریف کے دور حکومت میں پکڑا گیا تھا۔ اس کا فیصلہ پچھلے کئی سالوں سے عالمی عدالت انصاف میں زیر سماعت تھا۔ پچھلے دنوں اس کا فیصلہ سنایا گیا، جس کے مطابق کلبھوشن یادو پاکستانی قیدی ہے۔ پاکستان اس کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، پھانسی بھی دے سکتا ہے، اور اس کے گھر والوں کو اگر پاکستان چاہے تو ملنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کونسلر رسائی بھی فراہم کرنا پاکستان کی مرضی سے مشروط کیا گیا ہے۔ مرال اس کو سن کم رہی تھی، ارد گرد کا جائزہ زیادہ لے رہی تھی۔ پڑھائی سے جتنی محبت تھی، سیاست اور میڈیا سے اتنی نفرت، لیکن اس کا ایک دن کا شوہر اسے زبردستی اس دنیا میں دھکیلنے کی در پر تھا، سمجھی؟ پوری معلومات دینے کے بعد آخر میں اس سے پوچھا تھا، جبکہ جس رفتار سے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، سیغم کو لگا اسے کچھ زیادہ ہی سمجھ آ گئی۔ شام تک پاکستان کے بڑے عہدیداروں کے نام امریکہ، انڈیا، چائنا، ترکی، افغانستان، ملائیشیا، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم اور وزرائے خارجہ کے نام یاد ہونے چاہیے۔ گوگل کی مدد لے سکتی ہوں، تب تک میں اپنا کام کر لیتا ہوں۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں کو نظر انداز کرتے وہ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ سی یو ان دا ایوننگ لیڈی۔ تھوڑا دور جا کر واپس مڑتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے دل فریب لہجے میں کہا تھا۔ میران جو خونخوار نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہے تھے، زبردستی ہونٹوں پر مسکان سجا گئی، جبکہ اس کی یہ حرکت سیغم کے نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر مسکراتا ہوا سر جھٹک گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرحا کے کمرے میں اسے سونے کی تیاریاں کرتے دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس کی اچانک آمد پر مرال دل تھامنے پر مجبور کر گئی۔ سو رہی ہوں، احسان کرنے والے انداز میں بتایا، جیسے نہ جانے کتنی اہم معلومات دی ہو۔ یہ مرحا کا کمرہ ہے۔ جواباً وہ بھی آگاہ کرنے کے انداز میں بولا۔ مرال خاموشی سے اسے نظر انداز کرتی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی۔ حد ہے لڑکی، یہ کوئی ڈرامہ یا فلم تھوڑی ہے۔ کمرے میں آؤ 2 منٹ سے پہلے، اور ذرا جو شام کو کام دیا تھا وہ بھی سنو۔ حکم صادر کرتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ مرال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گوگل پر تو وہ کوئی مووی دیکھ چکی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید سیغم بھول جائے گا۔ ناخن چباتی وہ فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ دروازے سے ہلکا سا منہ نکالا تو وہ لاؤنج میں بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ سوچتی وہ دبے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جاتے ہی کمفرٹر خود پر تانا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ پہلے سناؤ پھر سونا۔ مرال کی سانس اٹکی تھی۔ کمفرٹر پر گرفت مضبوط ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ گھبراہٹ کے مارے وہ کیا بول گئی، اسے کیا اندازہ نہ ہوا۔ سیغم پہلے حیران ہوا پھر مسکرا دیا۔ جون کے مہینے میں ٹھنڈ، کمال ہے۔ تالی کی آواز پر مرال کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے بیماری ہے کہ سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی لگتی ہے۔ کمفرٹر میں منہ دیے دیے وہ فوراً سے بولی، اور سیغم کو کہکہا چھپانا مشکل لگا تھا۔ میں ہیٹر چلا دیتا ہوں، کمفرٹر ہٹاؤ جلدی، وارننگ دینے کے سے انداز میں بولا تھا۔ مرال منہ بناتی کمفرٹر ہٹا گئی۔
مبادہ یہ کام بھی وہ خود ہی نہ کرتے، اس کو واقعی ہیٹر چلاتا دیکھ کر ہوش اڑے۔ اے سی وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہاری سردی کا علاج، آرام سے جواب دے کر وہ ہیٹر چلا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اب سناؤ۔ اس کے سامنے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا، وہ بے اختیار پیچھے کو کھسکی، سیغم دیکھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ وہ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل سنا دوں گی پکا۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے بولی، او پہلے کیوں نہیں بتا؟ رکو میں بھی آیا۔ میرا چنبے سے اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگی، لیکن پوچھ نہ سکی۔ یہ لو دوائی کھاؤ۔ دودھ کا گلاس اور گولیوں کے پتے لے کر وہ واپس آیا تو مرال کا رنگ اڑا۔ ایک تو جون کے مہینے میں ہیٹر اور اوپر سے دوائیاں اور دودھ، اس کا تو دماغ گھوم گیا۔ دیکھیں پہلے یہ ہیٹر بند کرے، میرا دم گھٹ رہا ہے، اور یہ دوائیاں ہٹائیں۔ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ سیغم کے ہونٹ پھیلے، لیکن جلد ہی مسکراہٹ چھپا گیا۔ شاباش، یہی سننا تھا۔ چلو یہ دودھ پیو، میں اپنی محنت ضائع نہیں کر سکتا۔ اور یہ لیپ ٹاپ اٹھا اور سب یاد کرو۔ دوائیاں میز پر رکھتے ہوئے دودھ کا گلاس اسے پکڑایا، جیسے وہ دل پر پہاڑ رکھ کر تھام گئی۔ ہیٹر بند کر کے اے سی آن ہوا تو مرال کا سانس بحال ہوا۔ ناک پر ہاتھ رکھتے بڑی مشکل سے دودھ حلق میں انڈیلا، جبکہ سیغم حیرت سے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ زہر نہیں تھا اس میں بیگم صاحبہ؟ باقی جملہ چھوڑ کر وہ تو بیگم صاحبہ پر اٹک گئی۔ گال تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ سیغم تو اس کے شرمانے کی وجہ ڈھونڈنے لگا۔ کیا وہ لفظ بیگم صاحبہ پر شرما رہی تھی؟ سیغم کو حیرت ہوئی۔ نفی میں سر ہلاتا وہ مسکراتی، ایک نظر سے دیکھا جو برے سے منہ بناتی، لیپ ٹاپ کھول کر کچھ سرچ کر رہی تھی۔ چہرے پر بیزاریت اپنے عروج پر تھی۔ بمشکل 5 منٹ گزرے تھے کہ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ سیغم ماتھا پیٹ گیا۔ یہ لڑکی بہت بڑا امتحان ثابت ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ اس کی گود سے ہٹا کر اس کا سر تکیے پر رکھا تھا، جبکہ 5 منٹ میں اس کی اتنی گہری نیند دیکھ کر سیغم کو حیرت ہوئی۔ کمفرٹر درست کرتا وہ باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے لائٹ بند کرنا نہیں بھولا تھا، اسے اب ہی الیکشن ٹرانسمیشن کی تیاری کرنی تھی۔ جبکہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مرال آنکھیں کھول کے منصوبے کی کامیابی پر دل کھول کر ہنسی۔ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی پر اس کا مسکراتا چہرہ صاف واضح ہو رہا، گال تلے دونوں ہاتھ رکھے وہ اب اصل میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے کمرے میں سوتے ہوئے دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ انجان بنتی لیٹی رہی۔ اس کی کلون کی خوشبو پورے کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کے جیسے خوشبو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ مسکراہٹ اپنی چہرے پر آیا تھی۔ الیکشن مہم کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ الیکشن سے ایک دن پہلے تمام میمز ختم کر دی جاتی تھی۔ مرحا نے اپنی تئیں پوری کوشش کی تھی عالیان افندی کو بدنام کرنے کی، اس کی اصلیت سے پردہ اٹھانے کی، ان کے جھوٹے وعدے ان کے منہ پر مار کر عوام کو بدظن کی، ان کی نااہلی اور بدعنوانی کی داستانیں لوگوں کو سنا کر وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اسے یقین تو نہیں تھا مگر امید ضرور تھی کہ عالیان افندی اس دفعہ الیکشن جیت نہیں پائے گا۔ پورے ملک میں الیکشن کی خبریں زیر گردش تھی، ہر کوئی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا جیتنے کی، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ میڈیا میں الیکشن سے متعلق ٹرانسمیشن عروج پر تھی۔ سوشل میڈیا میں بھی ہر جگہ الیکشن کے متعلق خبریں زیر گردش تھی۔ گلی محلے میں پارٹی پرچموں کی بہار تھی، اسپیکروں پر پارٹی ترانوں کی گونج تھی۔ وقت کی سوئیاں ڈوڈو آگے بڑھ رہی تھی۔ الیکشن میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کا دل بھی دھڑک رہا تھا، جبکہ اگر کوئی مطمئن تھا تو وہ عالیانہ فندی تھا، جو الیکشن سے ایک رات پہلے بار کلب میں نشے میں دھت ڈانس فلور پر جھوم رہا تھا۔ کئی دوست بھی اس کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ سیف یار میوزک ذرا تیز کرواؤ، مزہ نہیں آ رہا۔ شراب کی بوتل منہ کو لگاتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ نشہ کبھی اس کے سر نہیں چڑھا تھا، لیکن آج نہ جانے کس خوشی میں وہ 2 بوتلیں 10 منٹ کے اندر اندر اپنے حلق میں اونڈیل چکا تھا، جبکہ پاس کھڑے سیف کو حیرت ہوئی۔ 2 بوتلیں پینے کے باوجود وہ تیسری بوتل کھول رہا تھا۔ اس کی قوت مدافعت پر سلام کرنے کو دل چاہا۔ میوزک کی تیز آواز کو مزید تیز کر دیا گیا تھا۔ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی۔ راجو یہاں آ۔ آستین سے منہ صاف کرتے راجو کو بلایا اور روبوٹ کی مانند تیز تیز چلتا اس تک پہنچا، جبکہ اس کے ایک اشارے پر باقی سب وہاں سے کھسکے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ صوفے کی طرف بڑھا۔ راجو اس کی بوتل اٹھایا پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شادی کے لیے کیا ضروری ہے؟ راجو نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو میز پر جھکا اپنے لیے خود شراب بنا رہا تھا، لیکن پھر فوراً سر جھکا گیا۔ ہاتھ نشے کی زیادتی کے باعث لڑکڑاہٹ کا شکار تھے۔ برف کے ٹکڑے اس میں پھینکتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کئی چیٹے اڑ کر اس پر گرے اور راجو پر بھی، لیکن راجو نے پیچھے ہٹنے کی غلطی نہیں کی۔ سائیں، وہ نوکری ضروری ہے۔ اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ اتنا غیر متوقع سوال، وہ بھی عالیان افندی سے، اسے امید نہ تھی۔ الو کے پٹھے میں لڑکی کا پوچھ رہا ہوں۔ شراب کی بوتل سامنے کھینچ کر ماری، جبکہ راجو نے کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ نشے میں وہ اکثر اسے ذلیل کرتا رہتا تھا، جبکہ ہوش و حواس میں راجو اس کا خاص ملازم تھا، جو آج تک اس کے عتاب سے بچا ہوا تھا۔ سائیں پیاری ہونی چاہیے۔ راجو کو یقین تھا آج اس کی شامت پکی ہے۔ پیاری کا چاہ ڈالنا ہے یا خوبصورتی کا دیا بنا کر گھر میں اجالا کرنا ہے۔ وہ دھاڑا تھا، جبکہ راجو کو اس کی ذہنی حالت پر نہ جانے کیوں مگر شک سا ہوا تھا۔
पढ़ी लिखी होनी चाहिए। डरते डरते अगला जुमला बोला। पढ़ी लिखी लड़कियां हर धर्म होती, बाशऊर लड़कियां दबकर या रोब में नहीं रहती। अगर कामयाब शादी चाहते हो तो अनपढ़ लड़की से शादी करो, उसे कुछ पता नहीं होगा, जिंदगी आराम से गुजरेगी। इसका ये नुक्ता भी रद्द किया था। राजू बस उसे देख कर रह गया। अजब सी सूरत हाल थी साईं वो। अबे उल्लू के पट्टे, लड़की मेरा कमाल जैसी होनी चाहिए। तुझे इतना भी नहीं पता कमीने, एक जोरदार कह कहा म्यूजिक के बेहंगम शोर में दब सा गया। राजू को इसका जवाब 440 वॉल्ट का झटका दे गया। इसके तमाम नुकात रद्द करने के बावजूद मेरा कमाल का नाम लेना उसके नशे में होने की गवाही दे रहा था। नशा आहिस्ता आहिस्ता इस पर गालिब पा चुका था और वह लड़खड़ा कर सोफे पर गिरा। मुलाजिम हरकत में आते फौरन आगे बढ़े, उसे किसी न किसी तरह उठाकर घर पहुंचाया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।